अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी दे रहे हो एस अहमद पंजाबी। लो जी बहुत बहुत मुबारकां जशन दा समा है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान दे विच जो झाड़ू फिरिया ओए होए सफाया हो गया नून लीग दा, सफाया हो गया पीपल पार्टी दा और सफाया हो गया पूरी कंपनी सरकार दा। लोग निकले ने और निकल के उन्होंने तड़ ठप्पे लाए ने जनाब। जड़ा जड़ा कैंडीडेट PTI दा सी लब लब के चुन के ठप्पे ला के अगलियां ने जरा ना वो लंबी एक लीड दवाती और जिता दिता। 26 सीटां चो 21 सीटां PTI। इमरान अहमद खान न्याजी सदके तेरे न्याजी आप जेल दे विच ते न्याजी दा ढंका जिहड़ा है वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान दे विच वज रहा है और लोग अज भी दस रहे ने कि असी इमरान अहमद खान न्याजी दे नाल खलोते हैं। वोट ओदा ही है और वोट ओदा ही है और ओनू ही पेगा, ओदे कैंडीडेट नू पेगा जनाब। इतनी बड़ी फतह जिहड़ी आ ओदा हुण जशन शुरू हो गया हर पासे। ओ बई 26 सीटां चो 21 सीटां जिहड़ियां जनाब वो PTI दे कोल जा रहीआं, बिल्कुल जा रहीआं। रस्ते दे विच कांटियां पाउण वाले नहीं हुंदे जेहड़े हरामजादे जेहड़े हुंदे आ और जिन्हां ने बगैरती बेशर्मी 8 फरवरी नूं भी कीती सी वो भी तैयार खड़े। लेकिन फैसला हो गया, आवाम जिहड़ी आ बाहर निकली खलोती आ। वो कहते हैं जी असी वोट पाया इमरान अहमद खान न्याजी नूं ते असी ओदी करांगे हिफाजत भी। जे साडा वोट इधर उधर होया ते समझ लो ये गिलगित बल्तिस्तान आ। इत्थे असी पंजाब वाली सूरत हाल नहीं होण देनी। इत्थे जिहड़ा ना वो असी महीने दा राशन जिहड़ा ना वो पालिया अपने घरां दे विच ते इत्थे जिहड़ा ना असी सड़कां ते ही होना। फिर जो होएगा ऐसी तैसी पट के रखी जाएगी हर तरफ। लोग इस टाइम जनाब हर हल्के दे विच बाहर निकले आ और जशन मना रहे आ और मरे पे ने जनाब पीपल पार्टी वाले और नून लीग वाले। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नूं अगलियां ने वो बाहर कढ़िया हवा शवा लवाई कि शायद कोई ਇਹਦਾ मूँह देख के फिर लोग चारे नूं वोट दे देन कि यार आया हम चले दे मूँह रख लो वोट मिले ना। एडी गल नहीं, देखो एक अद्धी सीट उन्होंने वैसी तोहफे च भी दे देनी चाहिए। ऐसी कोई गल नहीं कि यार चलो निकले ने, हाँ जित नहीं सकते वो फारेगा जनाब झाड़ू फेर दिता। हुण जनाब हो की रहा असल सूरत हाल जी जशन के बाद जशन तो मनाया जा रहा सारी रात चलना और लोग कोई कह भी कह रहे भाई जशन जरूर मनाओ लेकिन फार्म 45 लै लो। हाँ वो कहते यार फार्म 45 लै भी लिया तो अगर इन्हें 47 कर देना सवेरे असी की करांगे। फार्म 45 तो उन्हें अदालत भी नहीं मानते है जी। आ टर्मिनल जोड़े बैठे आ वो कहते नहीं जी फार्म 47 ठीक है। अपनी अपना अपना कंपनी दे बैठे ने जज उत्थे तो वही मैं मानना उन्होंने जो उन्होंने कंपनी ने कहना तो वो जनाब खैर कहते चलो जशन तो मनाइए ना। लोगों को तो पता लगे कि इमरान अहमद खान न्याजी जिथे है लोग बाहर निकले हो। अज जो बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ लै रहे सी सड़कों पर पोलिंग स्टेशन के बाहर उन्होंने जनाब खड़े हो के डंके की चोट से कहा सी इमरान खान का वोट पान जा रहे। वोट इमरान खान का होर किसी का नहीं और बहुत बड़ी जी फतह और लोग निकल के जशन मना रहे आ। और जिथे लोग जशन मना रहे आ उत्थे जनाब एक होर चेतावनी जिहड़ी है ना वो सानू दित्ती आ खालिद खुर्शीद ने कि लो जी आ काम इन्हां दा जिहड़ा ना शुरू हो गया। खालिद खुर्शीद साहब की कह रहे हैं वो तो मैं तुहानूं सुनाना वा लेकिन एक गल अपने पल्ले बन लो। देखो कई लोग हुण सोच रहे हैं कि यार देखो हुण इतनी बड़ी फतह बिल्कुल क्लीन स्वीप आ पूरा गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान जित गया PTI जित गई आ। हुण वो सोच रहे हैं कि यार देखो लोग बाहर आ सारा बाहर आ ते ऐ कोई शर्म करनगे कोई हया करनगे कंपनी वाले ते आ बगैरती वो बेशर्मी नहीं करनगे जो इन्होंने 8 फरवरी नूं कीती। देखो ये तवक्को ना रखो ना तो हाँ तुसी ये तवक्को अगर सप तो रख सकते हो कि सप दे कोल जाके अपना मूँह अगे करके तुसी कहो कि सप हुण तुहानूं डंग नहीं मारेगा तुहाडी चुमी ले लेगा। हाँ जे तुसी आ मन सकते हो तो फिर यह भी मन लवो
ਕਿ ਵੀ ਆ ਫਾਰਮ 47 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ KP ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਸੱਪ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਬਣਾਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। क्या चेक करो कि हुण की करने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो तकरीबन हलकों में जहाँ पे आगे थे और जहाँ पे पोलिंग अभी क्लोजिंग पे आई, तो PMLN के जो इनके जो मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से अब जो खबरें आ रही हैं कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को हाईजैक किया हुआ है और एक पोलिंग स्टेशन से 8-8, 9-9 बैलेट निकल रहे हैं। और जो कुछ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक पोलिंग स्टेशन है जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पिछले 2023 के इलेक्शन में हार्डली 500 वोट कास्ट हुए, तो वहाँ से अभी 800-850 की खबर है कि जो रिजल्ट हमें बताया गया कि वो आए हुए हैं। 80% का टर्न आउट गिलगित सिटी में नहीं है, हुंजा में 80% का नहीं है, वहाँ पे तकरीबन 30% का टर्न आउट जा रहा है जो हम लोगों ने इस वक्त सुबह से हम फिगर्स ले रहे हैं। इन जगहों पे जो PMLN के कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहाँ पे अचानक इनके जो कुछ पोलिंग स्टेशन खुलने लगे जहाँ पर 80% का टर्न आउट है। तो मैं इंतजामिया को कहूँगा कि ये नाम कबूल करेंगे और न ये होने देंगे। इस सब की जिम्मेदारी अगर इस तरह का हो गया और इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश की होगी तो ये तुम होगे जिम्मेदार इंतजामिया के और तुम लोगों के हैंडलर्स होंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर वो हाल होगा गिलगित बल्तिस्तान में कि आप याद रखेंगे और जिम्मेदार भी आप होंगे। लो जी, आ खालिद खुर्शीद साहब ने चेतावनी भी दी आ, उन्होंने क्या भी आ कि बई आ जी बगैरती बेशर्मी हम तुम करने की कोशिश कर रहे हो, अगर यह होया और जेड़े करवा रहे ने तो फिर आ समझ लो कि इत्थे फिर वो होगा कि तुहानू लग पता जाऊगा। हुण आ इन्हां दी कार्रवाई चेक करो, आ जी कार्रवाई है ना कि आ बैलेट बॉक्स अंदरों निकल रहा, फिर उन्होंने ठप्पे ला के दोबारा अपना उहदे अंदर जाणगे काउंटिंग कराणगे या सारा जिहदे विच भी पाणगे डब्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਛੋਟਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣ ਅੱਗੇ ਟਕਾ ਟਕ ਕਰਕੇ। ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋਵੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਾਅਹਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਔਰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਆ ਲੰਬੀ ਬੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਖਾਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇhtਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੇਮ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਏ ਇhtਜਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਾ ਸਕੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 47 ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੈਲਟ ਬੁਲਟ ਭਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਾਅਹਿਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਾਰਮ 47 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੱਪ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਆ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ गिलगित बल्तिस्तान ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਖਸ
ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ੁਲਮ, ਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਠੱਪੇ ਪੇ ਠੱਪਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੱਪੇ ਤੇ ਠੱਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਠੱਪੇ ਪੇ ਠੱਪਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ GB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ PTI ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ PTI ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟੱਟੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆ ਬਰਕੀ ਤੇ। ਬਰਕੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ। ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ UK ਔਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਟਪੂੰਜੀਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਰਕੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਯਾਰ ਬਰਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਵਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਆ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ PTI ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ PTI ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੱਟੂ ਕੌਣ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ PTI ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਨਾਬ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ
ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਰਕੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਟੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਵੀਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰਕੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਰਕੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬਰਕੀ ਦਾ, ਕਿ ਬਰਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੱਟੂ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਰਕੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਵਾਬ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਰਕੀ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਰਕੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ को भी आ सकता, लेकिन ये चांसेस ज़्यादा ने बरकी दे कि किसी भी टाइम आके दिन कह सकता कि बरकी टाइम हो गया, चल चलिए। की करेगा बजे ने की करेगा? जाना ही पापा ही कहते जन्नत जरूर जाना, अब बेगैरती करके अब कंपनी वाला काम करके कंपनी का नौकर बन के तो कोई अपनी आखिरत की फिक्र कर। हाँ।